Hello students. In the previous lecture we discussing what are servlets, how it works and why it is useful for you to understand it better. Okay, so now we are going to discuss the life cycle of a servlet in this lecture. So how we are going to do is I will do exactly the same that I did in a applet, step by step each and every method. Okay, so the servlet lifecycle contains the following steps. First of all, what should you have to do? First of all, you have to load servlet class. Okay, then create servlet instance, then call the init method, then call the servlet method, and fifth one is call the destroy method. Now, in the applet lifecycle, you seen that the loading and the creating of instances are not the part of the life cycle. Why? Because the servlet will be start the working after the init method. So when we are going to learn the life cycle, we does not include the load servlet class and the create servlet instance. નો મતલબ શું થયો કે જ્યારે લાઈફ સાયકલની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે ઇનિટ મેથડ, સર્વિસ મેથડ અને ડિસ્ટ્રોય મેથડની જ વાત કરીશું. આપણે જે છે લોડ સર્વલેટ ક્લાસ કે ક્રિએટ સર્વલેટ ઇન્સ્ટન્સ એની જરૂર પડશે નહીં. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એના 5 સ્ટેપ્સ રહ્યા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લોડિંગ સર્વલેટ ક્લાસ. હું તમને અત્યારે શોર્ટમાં પહેલાં બધી વસ્તુ સમજાવી લઉં, પછી આપણે ઇન ડેપ્થમાં બધી વસ્તુમાં જઈશું. The first one is loading servlet class. So a servlet class is loaded when first request for the servlet is received by the web container. Now તમને અહીંયા વેબ કન્ટેનરનો કોન્સેપ્ટ ખબર હોવી જોઈએ, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એડ કરીશું. બટ અત્યારે એટલું સિમ્પલ સમજી લો. વેબ કન્ટેનર મીન્સ જે તમારું બ્રાઉઝર છે એ. ઓકે, then create servlet instance. What does it mean? After the servlet class is loaded, web container creates the instance of it. Servlet instance is created only once in the life cycle. Now if you are comparing this servlet life cycle with the applet life cycle, you find many similar things in it. Okay, so then we will call the init method. Init is called by the web container on servlet instance to initialize the servlet. Then call the service method. The container calls the service method each time the request of a servlet is received. मतलब कि एवरी टाइम જ્યારે સર્વિસ મેથડ ક્યારે મારે ધ કન્ટેનર કોલ સર્વિસ મેથડ ક્યારે એક વખત હશે જ્યારે મારે સર્વલેટ માટેની રિક્વેસ્ટ મને આવશે, દરેક વખતે મારે શું કરવું પડશે? સર્વિસ મેથડને કોલ કરાવવી પડશે. એન્ડ ધ ફાઇનલ વન ઇઝ ડિસ્ટ્રોય મેથડ. ધ વેબ કન્ટેનર કોલ્સ ધ ડિસ્ટ્રોય મેથડ બિફોર રિમૂવિંગ સર્વલેટ ઇન્સ્ટન્સ, ગિવિંગ અ ચાન્સ ફોર ક્લીનઅપ એક્ટિવિટી. આપણે એપ્લેટમાં પણ આવું જ કર્યું હતું. ડેસ્ટ્રોય કરવું પડે કેમ? જ્યારે કોઈ વસ્તુનો મારે યુઝ રહેતો નથી, I should have to remove these things. Okay, so a servlet life cycle can be defined as the entire process from its creation till the destruction. The following are the paths followed by a servlet: init method, service method and a distribute method. Finally, servlet is garbage collected by the garbage collector of the JVM. Now what do you mean by JVM? Java Virtual Machine. Now તમે જ્યારે C++માં ભણતા હતા ત્યારે તમે પોઇન્ટરનો યુઝ કરતા હતા, પછી એને ડિલીટ કરવા માટે બીજા બધા ફંક્શન્સ અને મેથડ યુઝ કરતા હતા. બટ ઇન ધ જાવા વી આર ગોઈંગ ટુ યુઝ ગાર્બેજ કલેક્ટર. ગાર્બેજ કલેક્ટરનો મતલબ શું છે? જે વસ્તુની તમારે યુઝ નથી એ વસ્તુ, મતલબ કે તમારો એનો યુઝ થઈ ગયો છે, તમારું એનું કામ પતી ગયું છે, દેન ઇટ વિલ બી કલેક્ટેડ બાય ધ ગાર્બેજ કલેક્ટર. અને એ કલેક્ટર પ્રોવાઈડ કોણ કરે છે? જાવા વર્ચ્યુઅલ મિશન. Okay, now we will going to discuss the life cycle methods in detail. So first of all we will start with our init method. So the servlet is initialized by the calling the init method. मतलब कि તમે જેવું init method call કરશો, it will the initialize the servlet. The init method is called only once. એક જ વખત બોલાવવામાં આવશે. It is called when the servlet is created and not called by any user request is afterwards. मतलब કે શું કહેવા માંગે છે? એક જ વખત કોલ કરવામાં આવશે કે જ્યારે તમે એનું ઇનિશિયલાઇઝેશન કરો છો. સો ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર વન ટાઈમ ઇનિશિયલાઇઝેશન જસ્ટ એઝ વિથ ધ ઇનિટ મેથડ ઓફ એપ્લેટ્સ. આપણે એપ્લેટમાં પણ સેમ વસ્તુ કરી હતી કે જ્યારે મારે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે હું એપ્લેટને કોલ કરાવડાવું છું ત્યારે હું ઇનિટ મેથડ કોલ કરાવડાવું છું. એવી જ રીતના જ્યારે મારે ફર્સ્ટ ટાઈમ સર્વલેટને હું કોલ કરાવડાવું છું, આઈ વિલ યુઝ ધ ઇનિટ મેથડ. The servlet is normally created when a user first invokes a URL corresponding to the servlet.
but you can also specify the servlet to be loaded when the servlet is first started. मतलब કે આ કહેવા શું માંગે છે કે એકચ્યુઅલીમાં એ ઇનિશિયલાઇઝ ક્યારે થશે કે એની જ્યારે ફર્સ્ટ રિક્વેસ્ટ આવશે, જ્યારે સર્વર લોડ થઈ રહ્યું છે. આપણે અંદર સ્ટાર્ટિંગમાં લખ્યું ને કે લોડિંગ સર્વલેટ ક્લાસ. સો ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે તમારો જે તમે લોડિંગ સર્વલેટ ક્લાસ કરો છો એની અંદર જ તમે ઇનિટ મેથડને કોલ કરાવી દો. ઓકે, when a user invokes a servlet, a single instance of each servlet get created. મતલબ કે જ્યારે સર્વલેટને ઇન્વોક કરાવો છો તો દરેક સર્વલેટ શું થાય છે, સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે વર્કિંગ કરવાનું. વિથ ઇચ યુઝર રિક્વેસ્ટ રિઝલ્ટિંગ ઇન અ ન્યૂ થ્રેડ ધેટ ઇઝ હેન્ડેડ ઓફ ટુ ડુ ગેટ એન્ડ ડુ પોસ્ટ એઝ અપ્રોપ્રિએટ. મતલબ કે ક્રિએટ થયા પછી શું કરવાનું, તો એના માટેની બે મેથડ આવશે, ડુ ગેટ ઓર ડુ પોસ્ટ. એ આપણે આગળ હજી ડિસ્કસ કરીશું. The init method simply creates or loads some data that will be used throughout the life of the servlet. સિમ્પલ. એનો યુઝ શેના માટે છે, થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ એની જે થાય છે એનાથી ક્રિએટ અથવા ઇનિશિયલાઇઝ થશે તમારી ઇનિટ મેથડથી. This method allows the servlet to perform any setup processing such as opening files or establishing connection to their servers. આનાથી તમે શું કરી શકો છો, ફાઇલને ઓપન બી કરાવી શકો છો અને તમારો જે કનેક્શન છે સર્વર સાથેનું એને એસ્ટાબ્લિશ પણ કરી શકો છો. ઇફ અ સર્વલેટ હેઝ બીન પરમનન્ટલી ઇન્સ્ટોલ્ડ ઇન અ સર્વર, ઇટ લોડ્સ વેન ધ સર્વર સ્ટાર્ટ્સ ટુ રન. તો ઓટોમેટિકલી એને રન કરવામાં આવશે. ધ ઇનિટ મેથડ ટેક્સ વન આર્ગ્યુમેન્ટ. તમારી જે ઇનિટ મેથડ છે ઓનલી એક જ આર્ગ્યુમેન્ટ લેશે, અ રેફરન્સ ટુ અ સર્વલેટ કન્ફિગ ઓબ્જેક્ટ વિચ પ્રોવાઇડ્સ ઇનિશિયલાઇઝેશન આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ફોર ધ સર્વલેટ. સિમ્પલ. તો એ કેવી દેખાશે, હવે એ મેથડ કેવી દેખાશે એના માટે તો પબ્લિક વોઇડ ઇનિટ મેથડ આપણે કોલ કરાવી થ્રો સર્વલેટ એક્સેપ્શન. આપણે મેં તમને જેવી રીતના આગળ પણ કીધું હતું એપ્લેટમાં, આપણે અહીંયા સર્વલેટ એક્સેપ્શન 1 આપીશું. મતલબ કે જ્યારે કંઈક એરર આવે છે તો આપણને તરત ખબર પડી જાય કે મારી કંઈક ઇનિટ મેથડમાં પ્રોબ્લેમ છે. જનરલી આવી ઇનિટ મેથડમાં તો પ્રોબ્લેમ આવતી હોય છે નહીં. ઓકે, સો નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ મૂવ અવર નેક્સ્ટ મેથડ વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ધ સર્વિસ મેથડ. પહેલી મેથડ કઈ હતી? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ આઈ હેવ ડન, મેં સૌથી પહેલાં તો લોડ ક્લાસ સર્વલેટના ક્લાસને લોડ કર્યો, ધેન સર્વલેટના ઇન્સ્ટન્સને ક્રિએટ કર્યો, એના પછી ઇનિટ મેથડને કોલ કરાવડાઈ. નાવ વી વિલ મૂવ ફોરવર્ડ ટુ અવર સર્વિસ મેથડ. સો ધ સર્વિસ મેથડ ઇઝ ધ મેઇન મેથડ ટુ પરફોર્મ ધ એકચ્યુઅલ ટાસ્ક. મતલબ કે તમારું સર્વલેટ જે એકચ્યુઅલ ટાસ્ક કરી રહ્યું છે એ બધું પરફોર્મ કોણ કરી રહ્યું છે? સર્વિસ મેથડ. હવે this is a simple common sense. Why? Because the init method just initialize the servlet, while the destroy method is just called when your work has been done with the servlet. So everything work done by the servlet has to be done by the service method. Okay, the servlet container calls the service method to handle request coming from the client and to write formatted response back to the client. હવે તમે આપણે એકદમ ખાલી સિમ્પલ જે આર્કિટેક્ચરમાં ભણ્યા હતા કે મારો ક્લાયન્ટ કંઈક રિક્વેસ્ટ કરે છે, સર્વર એનો આન્સર આપે છે, પણ વચ્ચે મિડલવેર છે. સો સેમ વિથ ધ હું ઇનિટ મેથડથી સ્ટાર્ટ કરું છું, ડિસ્ટ્રોય મેથડથી પૂરું કરું છું, અને જે આ સર્વિસ મેથડ છે એ શું વચ્ચે પ્રોવાઈડ કરે છે? બંને વચ્ચે બ્રિજ પ્રોવાઈડ કરે છે. સો ધ સર્વલેટ કન્ટેનર કોલ ધ સર્વિસ મેથડ. મતલબ કે તમારું બ્રાઉઝર કોને, તમારું જે વેબ સર્વર છે એ કંઈક અને સર્વિસ મેથડને કોલ કરશે. એ જે ક્લાયન્ટ તરફથી રિક્વેસ્ટ આવશે એને એક્સેપ્ટ કરશે અને એનો જે પ્રોપર આન્સર હશે એ ફરીવાર ક્લાયન્ટને શું કરશે? ફોર્મેટેડ વેમાં રિટર્ન કરશે. ઇચ ટાઈમ ધ સર્વર રિસીવ્સ અ રિક્વેસ્ટ ફોર અ સર્વલેટ, ધ સર્વર સ્પોન્સ અ ન્યૂ થ્રેડ એન્ડ કોલ સર્વિસ. એવરી ટાઈમ તમે જ્યારે પણ સર્વલેટ માટેની રિક્વેસ્ટ કરો છો એક નવો થ્રેડ ક્રિએટ કરે છે. ધ સર્વિસ મેથડ ચેક ધ HTTP રિક્વેસ્ટ ટાઈપ. શું કરશે આ મેથડ છે? શું ચેક કરશે? HTTP રિક્વેસ્ટ ટાઈપ. કઈ રિક્વેસ્ટ આવી શકે છે? તો ગેટ, પોસ્ટ, પુટ, ડિલીટ, આવી ઘણી બધી મેથડો હોય કે મારે મેથડમાંથી કંઈક વસ્તુને ગેટ કરાવી છે, કંઈક વસ્તુને પોસ્ટ કરાવી છે, પુટ કરાવી છે કે ડિલીટ કરાવી છે. એન્ડ ઓલ્સો કોલ્સ ડુ ગેટ, ડુ પોસ્ટ, ડુ પુટ, ડુ ડિલીટ ઇટીસી મેથડ્સ આર અપ્રોપ્રિએટ. મતલબ કે જે મારે ઉપરના ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા છે તો એના માટેની મારી ડિફરન્ટ મેથડ હશે. હિયર ઇઝ ધ સિગ્નેચર ઓફ ધીસ મેથડ. હવે તમને કઈ રીતે ખબર પડશે? તો પબ્લિક વોઇડ સર્વિસ મેથડ કોલ કરાવી. હવે તમને અહીંયા એક ક્વેશ્ચન થાય કે સર અમે તો એક આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવાની કીધી હતી, પણ એ ઇનિટ મેથડમાં. સર્વિસની અંદર તો શું કરે છે? એ રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરશે અને એની સામે એને રિસ્પોન્સ આપશે. તો મારી બે આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ. તો સર્વિસ મેથડને કોલ કરાવડાવું છું તો મારી આર્ગ્યુમેન્ટ કેટલી થશે? 2.
સર્વલેટ રિક્વેસ્ટ એ સર્વલેટ રિક્વેસ્ટનો મેં ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સને એવી રીતના બનાવ્યો મેં રિસ્પોન્સ. મેં મારી 2 આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી થ્રુ સર્વલેટ એક્સેપ્શન આઈઓ એક્સેપ્શન. મતલબ કે કોઈ પણ 2 એક્સેપ્શન આવશે તો મારે અહીંયા ડાયરેક્ટ આ વસ્તુ મને શો કરી દેશે. Okay, so the service method is the heart of the servlet. Each request message from a client results in a single call to the servlet service method. The service method reads the request and produces the response message from its 2 parameters. શું કરશે મેં તમને હાલ કીધું એ સર્વલેટ રિક્વેસ્ટમાંથી રિક્વેસ્ટ એ એક્સેપ્ટ કરશે અને એનો જે રિસ્પોન્સવાળો તમને જે સર્વર રિસ્પોન્સ આપશે એનો રિસ્પોન્સ એ પૂરો પાડશે. So the service method job is conceptually simple. It creates a response for each client request sent to it from the host server. The servlet container calls the service method to handle requests coming from the client or browsers and to write the formatted response back to the client. Okay, so this is all about service method. હવે આની અંદર આપણે વાત કરી છે ડુ ગેટ મેથડ છે કે ડુ પોસ્ટ મેથડ છે, તો એના માટે કઈ રીતે વર્ક કરીશું. So the service method is called by the container and the service method invokes do get, do post, do put, do delete, etc. method as appropriate. So you have nothing to do with the service method, but you override either do get, do post depending on what type of request you receive from the client. નો મતલબ એવા શું માંગે છે કે તમારે જસ્ટ તમારી જે મેથડ છે એને તમારે શું કરવાની છે, ઓવરરાઇડ છે. હવે આની અંદર તમારી ડુ ગેટ મેથડ છે અને ડુ પોસ્ટ મેથડ છે એનો ફ્રિકવન્ટલી બહુ બધી વખત યુઝ થશે. સો વી વિલ ડિસ્કસ ધીસ થિંગ ઇન અવર નેક્સ્ટ પીપીટી. મતલબ કે તમારી જે હવે નેક્સ્ટ આની અંદર પાછળની પ્રેઝન્ટેશન આવશે એની અંદર આપણે શેની વાત કરીશું હવે, ડુ ગેટ અને ડુ પોસ્ટ મેથડની. સો લુક એટ ધ ડુ ગેટ મેથડ. A GET request results from a normal request for a URL or from an HTML form that has no method specified. It should be handled by the doGet method. Simple તમને અંદર કહી દઉં તો GET is HTTP method. It works to tell server to get a resource and send it. સિમ્પલ શું કહી દે છે સર્વરને કે ભાઈ તું રિસોર્સ લઈ આવી અને મોકલી દે, ઓર્ડર કરે છે. સો સિમ્પલી ઇટ વર્ક્સ ટુ ટેલ સર્વર ટુ ગેટ અ રિસોર્સ એન્ડ સેન્ડ ઇટ. સિમ્પલ ઓર્ડર કરી દીધો. ઇટ શુડ બી હેન્ડલ બાય ધ ડુ ગેટ મેથડ. હાઉ ઇટ લુક્સ? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પબ્લિક વોઇડ ડુ ગેટ મેથડ, અને એકચ્યુઅલીમાં એ કરે છે શું, રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરશે, રિસ્પોન્સ આપશે. સો એમાં પણ 2 આર્ગ્યુમેન્ટ. ઓકે, so this is all about do get method. So now we will discuss about the do post method. A post request results from an HTML form that specially lists post as the method and it should be handled by the do post method. બહુ થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ લેંગ્વેજ છે, એને સિમ્પલમાં કરી દઉં કન્વર્ટ. સો વિથ પોસ્ટ મેથડ you can request something and at the same time send from the data to server. શું કરવામાં આવે છે, રિક્વેસ્ટ જે આવી છે એને સર્વરને જવાબ પાછો આપવો પડશે. એટલે ગેટ મેથડથી તમે અહીંયાથી મોકલો છો કે ભાઈ મારે આ રિક્વેસ્ટ છે, એનો રિસ્પોન્સ પણ સાથે કે આ પેકેટની અંદર મારો જવાબ આપજે. તો ડુ પોસ્ટ મેથડથી એ શું કરશે, તમારો જે જવાબ હમણાં હાલ જ આપણે આગળ વાત કરી કે એ શું કરે છે, ઓવરરાઇડ કરે છે. તો તમે જે રિસ્પોન્સનું પેકેટ મોકલ્યું છે એને ઓવરરાઇડ કરીને તમારે જે ડેટા છે એની અંદર પુટ કરી દેશે. સો પબ્લિક વોઇડ ડુ પોસ્ટ સેમ રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ નામની 2 આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી અને જો જરૂર પડે તો મારી અંદર શું આવી જશે, exception. So this is all about do get method and do post method. Next, the destroy method. હવે મેં તમને આગળ પણ વાત કરી હતી, જેમ જેમ મારું વર્ક પતતું જાય આઈ હેવ ટુ ડેસ્ટ્રોય માય સર્વલેટ. કેમ? ખોટી જગ્યા રોકે, અને જો એ મારી જગ્યા વધારે રોકતું જાય તો ઇટ વિલ ક્રિએટ સમ પ્રોબ્લેમ. કેમ? પ્રોબ્લેમ એટલે કેવો પ્રોબ્લેમ, કોઈ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ નહીં, બટ ઇટ વિલ ટેક સમ મેમરી. સો the destroy method is called only once at the end of the life cycle of a servlet. એક જ વાર કોલ કરાવવાની. જે રીતના ઇનિટ મેથડને મેં એક જ વાર કોલ કરાવી એવી રીતના મારી ડેસ્ટ્રોય મેથડને પણ હું શું કરીશ, એક જ વાર કોલ કરાવીશ. ધીસ મેથડ gives your servlet a chance to close database connection. તમારું જે ડેટાબેઝ સાથેનું કનેક્શન છે એને ક્લોઝ કરવા માટે હું શાનો યુઝ કરીશ, ડેસ્ટ્રોય મેથડનો. ઓકે, half background threads, write cookies list or hit count through disk and perform other such cleanup activities. તમને મેં આગળ કદાચ જો તમે ઓફલાઈન લેક્ચર્સમાં આવ્યા છો તો મેં તમને સમજાવ્યું હતું વોટ ઇઝ કૂકીઝ આ. તમે કોઈ ગૂગલ ફોર્મ ફિલઅપ કરો છો ને તમે સપોઝ તમારું જસ્ટ નેમ લખો છો અને બીજી બધી ડિટેલ્સ આવી જાય છે. સો ઇટ વિલ સ્ટોર ઇન અ કૂકી.
તમે તમારી સપોઝ કોઈક ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ ઉપર તમે કઈ વસ્તુનું શોપિંગ કરી રહ્યા છો અને ઇફ યુ એડેડ યોર ડિટેલ્સ ઇન ટુ ઇટ સો ઇટ વિલ સ્ટોર ઇન ટુ યોર કૂકીઝ. સો હવે આનો બેનિફિટ પણ છે અને ડિસએડવાન્ટેજ પણ છે. બેનિફિટ એ છે કે મારે દર વખતે મેથડને યાદ રાખવાની જરૂર, મતલબ કે મારી જે ડિટેલ્સ છે એને યાદ રાખવાની જરૂર નહીં પડે. ઓન ધ અધર હેન્ડ મારા માટે કેમ ચેલેન્જિંગ પણ છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ઇઝીલી હેકેબલ અને આ ઇન્ક્રિપ્ટેડ લેંગ્વેજમાં નથી લખેલું હતું. એકદમ તમારા જે રીતનું તમારું યુઝરનેમ પાસવર્ડ લખેલું હોય એવી રીતના સિમ્પલ લખેલું હોય. સો એ બધું ક્લીન કરવાનું કામ કોણ કરશે? ડિસ્ટ્રોય મેથડ. આફ્ટર ધ ડિસ્ટ્રોય મેથડ ઇઝ કોલ્ડ ધ સર્વલેટ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ માર્કડ ફોર ગાર્બેજ કલેક્શન. કેમ? ડિસ્ટ્રોય કરી દીધું, મતલબ કે ઘરમાં કચરો પડ્યો છે, હવે એને બહાર તો નાખવો પડશે. સો એક ગાર્બેજ કલેક્ટર, તમારી જો મ્યુનિસિપાલિટી હોય છે તો એક ગાર્બેજ કલેક્ટ કરવા આવે છે. સો ઇટ વિલ કલેક્ટ ધ ગાર્બેજ. ધ ડિસ્ટ્રોય મેથડ ડેફિનેશન લુક લાઇક ધીસ. કઈ રીતની? પબ્લિક વોઇડ ડિસ્ટ્રોય. મારે આમાંથી કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ જ પાસ કરાવવાની નથી જે અંદર કોડ લખવાની જરૂર પડે એ. સિમ્પલ. હવે તમને એકદમ સિમ્પલ વર્ડમાં સમજાવું તો ધ ડિસ્ટ્રોય મેથડ ઇઝ કોલ્ડ ટુ અલાઉ યોર સર્વલેટ ટુ ક્લીન અપ એની રિસોર્સિસ. ઓકે, બિફોર ધ સર્વલેટ ઇઝ અનલોડેડ. એ અનલોડેડ થાય એની પહેલાં મારે ક્લીનઅપ કરાવવું હોય તેના માટે હું શું કરાવીશ? ડિસ્ટ્રોય મેથડને કોલ કરાવીશ. ઇફ યુ ડુ નોટ રિક્વાયર એની ક્લીનઅપ ઓપરેશન ધીસ કેન બી એમ્પ્ટી મેથડ. મતલબ કે તમારે આમાં ઇફ યુ ડુ નોટ રિક્વાયર એની ક્લીનઅપ ઓપરેશન, તમારે કોઈ ક્લીનઅપ ઓપરેશન કરવાની જરૂર નથી તો આ એમ્પ્ટી મેથડ પણ હોઈ શકે છે. ધ સર્વર વેઇટ્સ ટુ કોલ ધ ડિસ્ટ્રોય મેથડ અન્ટિલ આઈધર ઓલ સર્વિસ કોલ્સ આર કમ્પ્લીટેડ. સર્વર શું કરશે? વેઇટ કરશે કે ભાઈ જેટલી રિક્વેસ્ટ આવી છે બધાનો હું જવાબ તો આપી દઉં, પછી હું શું કરીશ? ડિસ્ટ્રોય મેથડને કોલ કરાવીશ. ઓર અ સર્ટેન અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ હેઝ પાસ્ડ. હવે આ મેં તમને આગળ પણ સમજાવ્યું હતું કે સર્ટેન અમાઉન્ટ સુધી જે વેઇટ કરશે. કેમ? માની લો કે મારી પાસે 5 પ્રોસેસ છે, A, B, C, D અને E. નાવ બીનું આઉટપુટ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર ફોર ધ ઇનપુટ ફોર E. બીનું જે આઉટપુટ આવશે એ ઈના ઇનપુટ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે બીનું આઉટપુટ તો મને મળી ગયું, પણ હવે મારે એનું ટાસ્ક પતી ગયું તો મેં એને ડિલીટ કરી નાખી. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોસેસ મારી પ્રાયોરિટી લિસ્ટમાંથી. હવે એનું જે આઉટપુટ આવ્યું હતું એ ઈ માટે તો ઇનપુટ હતું, તો ઈને તો ઇનપુટ મળશે નહીં. કેમ? મેં તો એ ડિલીટ કરી નાખી છે. સો એ મેથડ વર્ક જ નહીં કરે, કારણ કે એને ઇનપુટ જ નહીં મળે કંઈક, તે આગળ પ્રોસેસ કઈ રીતે કરશે? સો એટ ધેટ ટાઈમ જો આવું થયા કરે તો શું થાય? તમારું સર્વર છે હેંગ થઈ જાય, આગળ પ્રોસેસ વર્ક કરી શકે નહીં. સો ફોર ધેટ એ એક ટાઈમ સુધી એની રાહ જોશે. એક ટાઈમ પછી એને શું કરશે? જવા દેશે કે ભાઈ હવે તમારો ટાઈમ પતી ગયો, તો તમારે ડાયરેક્ટ શું કરી નાખશે? એ તમારી જે રિક્વેસ્ટ છે એને કેન્સલ કરી નાખશે. ઓકે, ધ ડિસ્ટ્રોય મેથડ ઇઝ કોલ્ડ ઓનલી વન ટાઈમ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ સાયકલ ઓફ અ સર્વલેટ. એ તમને આગળ જ કીધું એમ કે એક જ વાર મારે એને કોલ કરાવવાની જરૂર પડશે. સો ક્વિકલી વી રિવાઇઝ ધ હોલ મેથડ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ વી વિલ ડુ? વી વિલ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લોડ ધ સર્વલેટ ક્લાસ. સૌથી પહેલાં આપણે સર્વલેટ ક્લાસને લોડ કરીશું. ધેન વી વિલ ક્રિએટ સર્વલેટ ઇન્સ્ટન્સ. એના પછી શું કરશું? આપણે જે સર્વલેટના છે એના ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરીશું. આ બંને જે મારી જે સ્ટેપ થયા છે એ સ્ટેપ એ મારી લાઈફ સાયકલના પાર્ટ નથી, બટ આઈ હેવ ટુ રિટર્ન. જ્યારે હું મારે લાઈફ, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ કન્સિડર ધીસ ક્વેશ્ચન એઝ યોર યુનિવર્સિટી એક્ઝામ, ધેન યુ શુડ હેવ ટુ રાઇટ 2 લાઇન્સ ફોર ઇચ સ્ટેપ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફર્સ્ટ ઇઝ લોડ સર્વલેટ ક્લાસ. તો તમને સિમ્પલ જ છે, તમને એની સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં લખતા આવડે છે કે હાઉ ટુ લોડ સર્વલેટ ક્લાસ. ધેન ક્રિએટ સર્વલેટ ઇન્સ્ટન્સ. એનો તમારે સર્વલેટની ક્લાસ જે છે એનો મારે શું કરવો પડશે? ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરવો પડશે ને આ બધું જ ઓનલી વન ટાઈમ થશે. ધેન કોલ ધ ઇનિટ મેથડ. તો તમારે સિમ્પલ શું લખી દેવાનું સ્ટાર્ટિંગમાં? ઇટ વિલ બી કોલ્ડ બાય ધ વેબ કન્ટેનર. કે એઝ સુન એઝ તમે એ સર્વલેટ ક્લાસનો ઇન્સ્ટન્સ એક વખત ક્રિએટ થઈ જાય છે પછી મારે ઇનિટ મેથડને કોલ કરાવી. ધેન સર્વિસ મેથડ. સો નાવ આપણે વાત કરીએ સર્વિસ મેથડ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ઇટ ઇઝ ધ હાર્ટ ઓફ યોર સર્વલેટ લાઈફ સાયકલ. કેમ? કેમ કે ક્લાયન્ટ રિક્વેસ્ટ કંઈક કરશે, તમારો સર્વર છે એનો રિસ્પોન્સ આપશે, પણ એ બંને વચ્ચેની જે પ્રોસેસ છે કનેક્શનને એસ્ટાબ્લિશથી લઈને રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરવાથી લઈને રિસ્પોન્સ આપવાની વાત, આ બધું પ્રોવાઈડ કોણ કરશે મને? સર્વિસ મેથડ. ઓકે, અને એઝ સુન એઝ મારું બધું કામ પતી જાય છે તો આઈ વિલ ડિસ્ટ્રોય માય સર્વલેટ. સો ઇટ વિલ નોટ ટેક એની અધર સ્પેસ, મેમરી સ્પેસ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ લાઈફ સાયકલ ઓફ ધ સર્વલેટ. સો this is also another IMP question for your university exam. So you can write this thing in your assignment as well. I will definitely share the question for your assignment in next 2 days. But તો પણ જો તમને લાગે છે કે તમારે લખવું છે તો આ એક અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. સો યુ કેન રાઇટ ઇટ ઇન યોર અસાઇનમેન્ટ એઝ વેલ. ઓકે,
સો વી વિલ ડિસ્કસિંગ ધ વેબ કન્ટેનર ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. સર્વલેટ કન્ટેનર એ બધું કઈ રીતે વર્ક કરશે, શું હશે, એ બધું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચેક કરીશું. પછી એમાં સર્વલેટને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે શું કરવું પડશે, એની ડેવલપમેન્ટ કિટમાં શું વર્ક કરશે. સો વી વિલ ઓલ ડિસ્કસ ધીસ થિંગ ઇન ધ નેક્સ્ટ lecture. Till then, okay, bye bye and have a good day.